بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو ادب سال 2 اقبال کا خصوصی مطالعہ پرچہ نمبر 3 اقبال اور مغرب کے بارے میں بات کریں گے۔ سوال ہے کہ اقبال نے مغرب پر نکتہ چینی تو کی ہے لیکن اس کی مداح خوانی بھی کی ہے، وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 2 ہے اقبال نے مغرب مخالفت نہیں کی، دلائل دے کر واضح کریں۔ اب کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مغرب کے متعلق کیا ان کے نظریات تھے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ مغربی تہذیب کا جو آغاز تھا وہ 16ویں صدی عیسوی میں ہوا، جب مشرقی یورپ پر ترکوں نے قبضہ کیا۔ یونانی اور لاطینی علوم کے ماہرین وہاں سے نکل بھاگے اور مغربی یورپ میں پھیل گئے۔ یورپ اس وقت جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جہالت بھی تھی اور کسی قسم کا انڈسٹریل ریولیوشن بھی نہیں تھا۔ ان علماء کے اثر اور ہسپانویہ میں عیسائیوں کے قبضہ کے بعد مسلمانوں کے علوم کی وجہ سے نئی قوت جاگی اور اس زمانے میں یورپ میں سائنسی ترقی ہوئی، نئی ایجادات کا آغاز ہوا۔ یورپ کی پسماندگی اور جہالت کا تو علاج ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنی تجارت کے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنے کی جو تھی وہ ان کو تگودو ہوئی اور نکل کھڑی ہوئی وہ قومیں۔ اس طرح نت نئے ممالک کو پہلے معاشی طور پر اور پھر سیاسی طور پر گرفت میں لینا شروع کر دیا، اور یقینی بات ہے کہ مسلم ممالک خاص ان کا ہدف بنے۔ ترکی، ایران، مصر، حجاز، فلسطین، مراکش، سوڈان، عراق، شام، تمام مسلم ممالک کو یورپ نے اپنا غلام بنا لیا اور ہندوستان پر قبضہ کر کے یہاں کے مسلمانوں کو ان کی شاندار تہذیب سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ بیکاریوں، اوریانیوں، میخاریوں، افلاس، کیا کم ہے فرنگی بدنیت کی فتوحات۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کی تباہی اور بربادی پر علامہ اقبال کا دل کڑتا تھا، اور ایک طرف سیاسی غلامی اور دوسری طرف مسلمانوں کے دل و دماغ پر یورپی تہذیب کی گرفتاری۔ وہ گرفتار ہوتے جا رہے تھے یورپی تہذیب و تمدن میں، لہٰذا اس حالت میں اقبال نے مغربی تہذیب کی بڑی بڑی خامیوں کو ظاہر کرنا شروع کیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تہذیب اتنی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہے۔ یورپی تہذیب مادی زندگی اور سب جو ہے یہ صرف زر کی ہی زندگی ہے، کسب زر کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مادی خواہشات کو یورپ نے اس قدر اہمیت دے دی کہ یہی خواہشات اور عیش پسندی خود ان کا بھی مقصود بن گئے، کیونکہ یورپی تہذیب کی بنیاد ہی مادیت ہے، جس کی وجہ سے سنگ دلی جو ہے اس کو فروغ ہوتا گیا اور اس نے انسانیت سے روحانیت کی جو اقدار تھی ان کو اس سے محروم کر دیا۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پستے ہیں، لہو دیتے ہیں تعلیم و مساوات۔ جدید یورپی تہذیب کی بڑی کوتاہی یہ ہے جسے مغربی اہل فکر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ روحانی اور اخلاقی اقدار کی پائمالی کے باعث اس کا توازن بگڑ گیا تھا۔ یورپی تہذیب کا توازن قائم نہیں رہا اور اسے اس بات کا احساس باقی نہ رہا کہ آخر عقل کی یہ ساری تگ و دو کس لیے ہے؟ کیا مقصد بالذات ہے اور کچھ نہیں؟ کیا اسی وجہ سے ہی ہم یہ ترقی کریں گے؟ کیا زندگی کا مقصد عیش و عشرت ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں؟ عقل کی جدوجہد انسانی بہتری کے لیے ہونی چاہیے۔ بہتری صرف مادی ہی نہیں ہوتی بلکہ مادی کے ساتھ اخلاقی اور روحانی بھی ہونی بھی چاہیے۔ اسی لیے اقبال نے یہاں تک کہہ دیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جولی میں فرنگ۔ علامہ کے خیال میں مغربی تہذیب نے سائنسی ترقی کی
उसकी मदद से मज़ाहिर फितरत के वो तस्खीर किया, सिर्फ़ अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए, और बहसीत मजमूई इंसानियत के लिए हलाकत के असबाब पैदा किए उनकी इस साइंसी तरक्की ने, जिसके लिए अजीमुशान कारखाने बनाए। कारखानादारों सरमायादारों के आगे कारखानों में काम करने वाले जो थे मज़दूरों के साथ ग़ुलामी का मसला पैदा हो गया। पहले ज़माने में ममालिक जो थे फ़तह किए जाते थे हुकूमत करने के लिए, लेकिन अब कमज़ोर अक़वाम पर हर तरह की यूरोप तिजारत से नफ़ा अंदोज़ी की खातिर होने लगी थी। कमज़ोर अक़वाम को इन्होंने मुशक्क़त पर लगा दिया और मसनूआत उन्हीं के हाथों महंगे दामों में फ़रोख्त कर दी। ज़ाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है। सूद एक का, लाखों की मर्गे मुफाजा, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती थी, जिसका उन्होंने मुखालफत की। मगरबी तहज़ीब की सबसे अहम तरीन खामी उसका निज़ाम सरमायादारी था। ये मगरबी मुफक्रीन की दिमागी काविशों की पैदा करदा निज़ाम था, जिसकी फ़िक्र की बुनियाद जो थी वो मादियत ही थी। इसमें अफराद की ये आज़ादी दी गई कि वो अपनी बुका के लिए पैदावार की ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल पर काबिज़ हो जाएं और अपने वजूद की हिफाजत का बंदोबस्त कर सकें। यूरोप के मुआशरा ने जब अपनी अमली ज़िंदगी से मज़हब को अलग कर दिया और अफराद पर लामहदूद जो थी तकालीफ होने लगी, तो हर जगह इखलाकी और मुआशरती असूलों को बलाए ताक रख दिया गया और इस ज़्यादा पैदावारी ज़राए को अपनी मलकियत उन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। इस तरह सरमायादारी वजूद में आई और कशमकश शुरू हुई, जो पैदावारी ज़राए पर काबज़ और महरूम लोगों के दरमियान थी। मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मज़दूर मार। इस निज़ाम के रद्द अमल के तौर पर इश्तराकियत का नज़रिया पैदा हुआ। इश्तराकियत ने फ़र्द की मलकियत में आज़ादी को सिरे से सलब कर लिया और पैदावार के तमाम ज़राए को कौमी मलकियत करार दे दिया। खुदा के वजूद से इनकार किया। बुनियादी तौर पर सरमायादारी और इश्तराकियत में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि सरमायादारी में अफराद के दरमियान और इश्तराकियत में तबकात के दरमियान कशमकश नफ़रत का बाइस। इकबाल की ये खूबी है कि खामी पर तनकीद करते हैं तो खूबी की तारीफ़ भी करते हैं, और इस पर उन्होंने तारीफ़ इस तरह से की कि मगरबी तहज़ीब की खूबियाँ ये हैं कि साइंसी तरक्की उन्होंने की, सफाई, सलीकामंदी, मेहनत की, आदत डाली, इफ़ाए अहद किया, पाबंदी वक्त की, कारोबारी दयानत की, अंधी तकलीद नहीं की। यही सारी खूबियाँ उन्होंने पसंद की, इसकी उन्होंने तारीफ़ भी की। इसी तरह तहज़ीबी हवाले से मगरिब मशरिक़ दोनों की हालत इकबाल के नज़दीक मायूस कुन थी। तेरे मुहीत में कहीं वर्षा ज़िंदगी नहीं, ढूंढ चुका मैं मौज मौज, देख चुका सदफ सदफ। इकबाल के नज़रिया की वजाहत करते हुए अब्दुल हकीम लिखते हैं कि इकबाल की ख्वाहिश थी कि इल्म व फ़न यूरोप से हासिल करो, लेकिन रूहानियत और इखलाकियत का जो सरमाया और इस्लाम ने आपको अता किया है, उसकी बेशबहा विरासत की कदर करो, ताकि मशरिक़ और मगरिब दोनों अफजल और मुकम्मल तहज़ीब व तमद्दुन से इनसे पैदा कर सको अपनी तहज़ीब और विरासत। इकबाल का मगरिब के मुतालिक जो नज़रिया था वो ये था, मुख्तसरन बयान किया है। इसमें आप इजाफ़ा भी कर सकते हैं और आप इसमें अपने नज़रियात भी बयान कर सकते हैं, लेकिन मुताबिक इसके कि इकबाल और मगरिब के बारे में जो उनके ख्यालात थे उसको आप बयान करें और इसको लिंक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।